शुभ मुहूर्तो अस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्त अनुकूल्यता फलसिद्धिस्तद्यपूर्वकैवं विशेषमुष्टायां शुभदोषस्य गोत्रोद्भवस्य यजासिद्धि सकलदोषपीडापरिहारसिद्ध्यर्थं यदा श्रीमद्भारे पुष्पाणि ओम देवी माजम देवास्तां पुष्परूपाक्षोभन्ते स्थानामन्त्रेषमोच्चन्तवानां तेरुर्वाक्स्मान् पुष्टैदो भद्रं करणे विष्णुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षेमया यत्राः स्थिरे रङ्गे दृष्ट्वागं दस्तनोभिः यजमानस्य गृहेण सर्वदोषपीडापरिहारं ते राजावरुणो ध्रुवन्तेज बृहस्पतिः ध्रुवन्त्र इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रंदार यतां ध्रुवम् यापलनी इरियाबला पुष्प पटकुन कोटाली यापलनी इरियाबला पुष्प यापलनी इरियाबला पुष्प या पुष्पने बृहस्पति राइट और इजुले ఇది పైనుంచి అసలు అచ్చట్నానా नीचे बस भी कुछ हो जाता है मानो आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिश्चयश्च राहवे केतवे नमो नमः शातवे रसे सनवामस अभिचेशन अभिचेशन शातल लेन सर कुंचे की पाइनिंची और वचे की किनिंची से गुमरकलिश जातवे रसे सनवामस सोमवारातो वेदः सरपक्षदुर्गानि पुष्पाणां देव संध्यां योगितां दिग्विः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये या पर्णिर्याबला पुष्पा या च पुष्पणिः किंद पेट्टुन्नदि किंद इधर కూడా ఒక్కసారి అది చూడండి ఇది నలుగురు ఒకసారి ఇచ్చింది నలుగురు ఇక్కడ ఒక్కసారి నలుగురు చూడండి ఓకే ఇచ్చి వాళ్ళందరూ ఇచ్చింది श्रीमद्वारदेवताभ्यो नमः ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुन्दरसत्यां चन्द्रां हिरण्मयीं कन्याकारां आत्मां दरन्तां सुप्तां अभयन्तीं अतिष्ठमुदारां
त्वां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे रक्षितामुणे गुणामे आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्तवक्षो श्रीमन्मन्दराक्षरध्वनिव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बनीं सरसिजां वन्दे చూడండి ఇట్లా సింహద్వారాయ నమః ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం క్లీం పుష్మాండాయ నమః తదేవరక్షం సదనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తే గృహ్యగం స్మరామి సింహద్వారాయ నమః గృహేణ నరకోశం దృష్టిదోషకర సేవిందా ముందు కొట్టాలంటే కొంచెం పుష్పణి గృహస్పతి స్థానం చంద్రం చంద్రం సమర్పయామి कुमाविलेपदं समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां उमामेश्वराभ्यां नमः नीलगर्भाभ्यां नमः सदेवन्द्राभ्यां नमः अरुन्धद्रष्टाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः हरिद्रादिचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमाविलेपनं समर्पयामि शुभम् या पनीर्याफला पुष्पाया च पुष्पणे पकड़नुकैतत्वे पुष्पाया बृहस्पति प्रसूता कड़पमी बैठो खबर है पुष्पाया बृहस्पति प्रसूता स्थानं चंद्रगुम्मसः सिंहद्वारे लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती अनुग्रह మీ ఇద్దరు ఒకటేసారి కుడికాలు పెట్టి ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి రారు రారు మీ ఇద్దరిని మళ్ళీ సపరేట్ చేస్తా మీ ఇద్దరు ఒకసారి ఏమైనా పట్టుకోండి ఏం లేవు ఇద్దరు కుడికాలు పెట్టి ఆగండి కుడి ఇది చూడండి చూడండి ఓకే రెడీ అందరూ నేను అవుతుండాలి స్మైల్ కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది నలుగురు వచ్చారు స్మైల్ కొంచెం ఒకసారి హ్యాండ్స్ ముందుకు వేసేది అలాగే రెండునే కానీ अवश्यपुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहे इमे गोमातायै महालङ्करणार्थं चन्दनकुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि अलङ्करणार्थे पुष्पमालिकालङ्कारणम् सोना सोना फलं मनोरथं पुत्रपौत्रप्रवर्तनं यस्मात् तस्मात् शिवमे अतः शान्तिं प्रयश्च मे మరి ఎట్లా మారాలి అదంతా చేయమంటారా फलं मनोरथं पुत्रपौत्रप्रवर्तनं यस्मात् तस्मात् शिवमे अतः शान्तिं प्रयश्च
कालिकालिपनश्यन्ते प्रदक्षिणं परे परे आगोहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवान् कालिनां कृपया देव शरणागतवत्सरान्निदा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गोदेवता गोमातायै नमः आत्मप्रदक्षिणमस्कारं समर्पयामि अरे इधर पड़ता ना था బ్రదర్ వస్తుంది ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा मళ్ళీ మాధవాయ స్వాహ మళ్ళీ ఒక్కసారి వేసుకొని చేయగలుపు పన్న మీద కుంప కడుక్కో చేయగలుపు చేయగలుపు గోవిందాయ మహా చేయించుకోండి ఖర్చు చేయించుకోండి ब्रह्म कर्म समारोहे प्राणायाम विनियोग ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम ह ओम जनाः ओम तमः ओम सत्यं तत्सर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मा भूः ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् यजमानस्यावपात्तदुपेक्षद्वारा श्री परमेश्वरा प्रीत्यर्थं विद्यमञ्चकर्णमित्वं श्री परमेश्वरा प्रीत्यर्थं शुभेशोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञे प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणादिदेवरार्थे श्वेतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमाद्युम्नदीपे वर्षे भरतखण्डमेरोदक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य कृष्णागोदावरीयोर्मध्यप्रदेशे यजमानस्य नूतनस्वगृहे अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री पराभवनाम संवत्सरे चैत्रमासे वसुन्धृतौ उत्तरायणे बहुलपक्ष ఎడమ చేతితో వేసుకోండి కొంచెం కుడి చేతితో తీసుకోండి కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుషాం అహం కరిష్యే ततः उत्तरकर्षाराधनं करिष्ये सकलदेवताराधनं करिष्ये अक्षुण्णो नीपुण्य कदा अपूतो होमं गायति ओम नागेश्वरी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी नर्मदा पूजा अपूतो नीति मोक्षा पूजा स्तरे संप्रोक्षा तन्विते आत्मानं संप्रोक्षा पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां ज्ञान यस्पति पुनरीकाक्षा स्वाभ्यंतर तन्विते पुनरीकाक्षा नमः अक्षन्तम् गणपतये नमः ओम गणपति मावाहयामि ओम वः गणपति मावाहयामि ओम स्वः गणपति मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्री महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पैः पूजयामि आयने देवरायने आयने देवरायने दुर्वारोहं पुष्पप्रदर्शनैकानि समुद्रस्य गृहे श्री महागणाधिपतिर्मा प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि सुखो भव सुप्रसन्नो भव
తనలో సుఖాసనం ఒక పువ్వు ఈ కలశం మీద పూర్ణ కలశే సర్వదేవతాయామి స్థాపయామి పూజయామి రైట్ లక్ష్మీ దుర్గా సరస్వతి మహామాయామి స్థాపయామి పూజయామి మండపం మధ్య ఒకసారి తీసుకొని అన్న రెండు తీసుకోవాలి ఏదైనా పవిత్రేణ ఆత్మానం హృదయసహేన సహస్రదారైన అమ్మ అక్షంతరి అమ్మ సార్లు అక్షంతరి ఫస్ట్ సార్లు అక్షంతరి కృషి ఘటన రక్షాధారణం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యం వాతేన సగరేణ రక్షః నమోస్తు సర్పేభ్యో ఏకేశ ప్రతిమనో ఏ అంతరిక్షే ఏ దేవదేభ్యో సర్పేభ్యో నమః రక్షాన్ ధారయామి అక్కడే అక్కడ అక్షంతరి ఇచ్చే ఏడవ శక్తిగడు ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యం వాతేన సగరేణ రక్షః రక్షాదాన పరిపూర్ణ యోగ్యత ప్రాప్తిరస్తు తావస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరామోహాయేషాం రక్షాముదస్తు జనార్దనః అర్హణో స్థాపయామి పూజయామి నమస్కారం కుర్యామి జ్ఞానికి కలిగి తీసుకోండి కలిగి కొంచెం మీకు కొంచెం మనోవాంఛాపరసిద్ధిరస్తు తదాస్తు తదః అడమండప మధ్యే ఒక్కొక్క అగ్ని పండుని ఆవిడ చేతులు పెట్టు ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడెక్కడైతే తమలపాకులు ఉన్నాయో అందులో ఒక్కొక్కటి పెట్టాలి. ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పేసి ఒక్కొక్కటి పెట్టాలి. ఓం సూర్యాయ నమః మమ సంపూర్ణ సూర్యదోష सूर्य पूजांचकारे सूर्य ध्यान प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्ते ओम चंद्राय नमः जन्म जातकरीत्या चंद्रग्रह दोष पीड़ा परिहार सिद्ध्यर्थम आग्नेय दिक्काय ओम चंद्रानिष्ठे संप्राप्ते विपुलं आग्नेय चंद्राष्टे संप्राप्ते चंद्र पूजांचकारे चंद्र ध्यान प्रवक्ष्यामि मन पीडोपशान्तये चंद्रग्रह दोष निवारणमस्तु मनोपति ततः दक्षिण दिग्भागे ओम पूजाय नमः मम यजमानस्य संपूर्ण ग्रह दोष पीडा परिहार सिद्धिरस्तु तथास्तु ततः मनोपति ओम बुधाय नमः यजमानस्य जन्म जातकरीत्या बुधग्रह दोष निवारण सिद्ध्यर्थम ईशान्य दिग्भागे बुधारिष्टे संप्राप्ते बुधपूजांचकारे बुधध्यान प्रवक्ष्यामि बुद्धे पीडोपशान्तये ततः पूजांचकारे बुधध्यान प्रवक्ष्यामि पुत्र पीडोपशान्तये यजमानस्य संपूर्ण गुरुग्रह दोष पीडा परिहार सिद्धिरस्तु तदास्तु जन्म जातकरीत्या शुक्रग्रह शुक्र ध्यान प्रवक्ष्यामि कलत्रा पति पत्नी पीडोपशान्तये यजमानस्य जन्मजातकरीत्या संपूर्ण शुक्रग्रह दोष पीडा परिहारोस्तु तदास्तु ओम शनीश्वराय नमः
మరి జన్మ జాతకరీత్యా శనిగ్రహ దోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం పశ్చిమ దిగ్భాగే శనిగ్రహ దోషాపీడాపరిహార్థం శనియానిష్ఠితం ప్రాప్తే శనిప్రీత్య సంపూర్ణ రాహుగ్రహ దోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం రాహుగ్రహమావార స్థిరస్తు తదాస్తు రాష్ట్రం ఈ అక్షంతలు ఇక్కడ వేసుకోండి అమ్మ 8 పువ్వులు 8 కాయిన్స్ ఒక్కొక్క మంత్రం పెట్టుకుంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో పెట్టుకుంటూ రండి ఫస్ట్ తూర్పు దిక్కు అంటే ఓం ఇంద్రాయ నమః అని చెప్పి దిక్పాగే ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ప్రథం అగ్నయే నమః అగ్ని దిక్పాలమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం దక్షిణ దిగ్భాగే యమాయ నమః యమం దిక్పాలమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి अतः नैऋत्य दिग्भागे ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नम नैऋत्ये नमः नैऋत्य दिक्पालमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वरुणाय नमः ओम श्रीं ह्रीं वं वरुणाय नमः वरुणं दिक्पालमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि दिक्पालमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ईशान्याय नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं शनीशान्याय नमः ईशान्य दिग्भागे सर्वदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्राह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु मूడు చోట్ల 1 2 3 చోట్ల అక్షంతలు లక్ష్మీ దుర్గా సరస్వతి మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి 3 రూపాయలు తీసుకోండి 3 కాయిన్స్ తీసుకొని ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా చెంబులో నీళ్ళలో ముంచుకుంటూ బొట్టు పెట్టుకుంటూ ఆ అక్షంతలు మీద పెట్టండి यदाशक्ति लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजप्रियां श्रीरङ्गरामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवतां लोकैकदीपाङ्कुरां ॐ महादेवे च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् लक्ष्मीमावाहयामि जातवेदसे सुलभां सोममराततो निवेदः स परशुदुर्गानि विश्वानामेव सिन्धां दुर्गां दिग्निः कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् दुर्गामावाहयामि प्रणो देवी सरस्वती वाजेन्द्रवाजिनीति दीनाममित्रेवतः ओम तत्पुरुषाय विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि మూడు వచ్చినాయా ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న పంతులు కాని పంతులు అని చెప్పేసి ప్రసాదం ఓం యా పరణీర్యా వలా పుష్పాయ చముష్పని బృహస్పతి ప్రసోదస్థానం చంద్రముసః బ్రహ్మదైతే కంపల్సరీ చేయం నారికేల ఫలం సమర్పయామి ఇప్పుడు కొబ్బరికాయకు పొట్టు పెట్టాలి फलं मनोरथं पुत्रपौत्र प्रवर्तनं यस्मात् तस्मात् शिवं मे अतः शान्तिं प्रयश्च मे भोगीपरच्च कर्पूरै नागवल्ली वेदवेदान्तविद्यायां निकषामरूर्ते पुंसामोपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं दण्डवासं लोकमङ्गलं द्रव्यधान्वितरा ब्रह्मणोपः देवदेवजमा आयुष्येषो मङ्गलादि सर्वदेवताभ्यो नमः आयुष्येषो शुद्धाश्रमं प्रदक्षिणं पदे पदे पापोहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवान् त्रायि मां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष सर्वदेवता उलट पकड़ पड़ेंगे इधर पड़ेंगे मूड साल पड़े अग्निदोतं धीमहि होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुकृतं स्मेल जलवेन मंचे पुल पुल अंदेश आ पुल अंदेश आ पुल काదు ఈ పుల్ల అయ్యో ఈ పుల్ల కాదు అస్తో వృక్షాల్యాః అద్య పూర్వోక్త ఏవం విశేషనిష్టాయాం సరిపోతుంది చెప్పండి
विष्णुगोत्रोद्भवस्य कृष्णानामधेयस्य अरुणानामधेयस्य सन्दीपराजनामधेयस्य रघुराजनामधेयस्य सागुरुपस्य सभान्तवस्य सागुरुमानं सपरिवारवर्गानां क्षेमस्थैर्याय नमः अनंడి अग्निदेवताय नमः अग्निदेवताभ्यो नमः वारिपेलनि कडियंడి नवधान्याలు ప్లేట్ చేతిలో यदाशय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः सप्तदिक्ष्वाय नमः ఒక పూలు తీసుకోండి పసుపు కుంకుమ గంధం అన్నీ తీసింది పసుపు కుంకుమ గంధంలో ఉంచేసాను మొత్తం కొంచెం ఒక్కసారి అన్నీ తీసాను పసుపు కుంకుమ పుష్పై పూజయ ఓపెన్ అది గోర్లో పెట్టద్దు నమస్కారం కొద్దిగా దండం పెట్టుకోండి ఇట్లా 3 సార్లు ఇట్లా చేయాలి అభిముఖీకరణ సుఖో భవ సుప్రసన్నో భవ పరదో భవ సుఖాసనం ప్రసీద 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 అగ్నిదేవతాయే నమః నమస్కారం సమర్పయామి ఓం గణానాన్వా గణపతిం నమామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదః ఆనశృణ్వన్నోతివిశ్రీదసాదనకు స్వాహా స్వాహా అన్నప్పుడల్లా వేసుకుంటాను ఓం గణానాన్వా గణపతిం నమామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదః ఆనశృణ్వన్నోతివిశ్రీదసాదనకు స్వాహా ఓం గణానాన్వా గణపతిం నమామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां शृण्वन्नोतिविश्रीदसादनకు स्वाहा ओं गणानान्त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां आनशृण्वन्नोतिविश्रीदसादनకు स्वाहा ओं गणानान्त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां आनशृण्वन्नोतिविश्रीदसादनకు स्वाहा ओं नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रभवते नमः सहस्रम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओं नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रभवते नमः सहस्रम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओं नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रभवते नमः सहस्रम्बोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओं नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रभवते नमः सहस्रम्बोधराय नमो गणपते नमो विनाशने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपते वरवरद सर्वधर्मेव शमानाय स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपते वरवरद सर्वधर्मेव शमानाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपते वरवरद सर्वधर्मेव शमानाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपते वरवरद सर्वधर्मेव शमानाय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपते स्वाहा लक्ष्मी गणपतय इदन्नमः तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा 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 దేవతలు చాలా మంది ఉన్నారని చెప్పాను కదా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని ఉందని చెప్పాను కదా దేవతలలో పెద్దవాడు ఇదన్నమా గణేష్ మహారాజ్ కి జై नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेवी च विद्महे विष्णुपत्न्यै स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी प्रचोदयात् स्वाहा वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् स्वाहा वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् स्वाहा वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा वेंकटेश्वराय विद्महे कलिकोद्धाराय धीमहि तन्नो श्रीनिवास प्रचोदयात् स्वाहा वेंकटेश्वराय विद्महे कलिकोद्धाराय तन्नो श्रीनिवास प्रचोदयात् स्वाहा दासदाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा दासदाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा गोविंदाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा गोविंदाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा
वज्रणकाय विद्महे दीष्टधनुष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् स्वाहा वज्रणकाय विद्महे दीष्टधनुष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् स्वाहा ओम पराय परम पुरुषाय परमात्मने पार कर्म मंत्र यंत्र तंत्र औषध अस्त्र शस्त्राणि सम्मर सम्मर मृत्योर्मोषय मोषय शत्रुर्नाशय नाशय रोगं मर्दय मर्दय दीर्घायुष्मन्तं गुरुगुरो ओम नमो भगवते सुदर्शनाय तीर्थशाला परिताय सुदर्शनाय इदं वेमदरे वज्रणकाय विद्महे संगुच्चाय तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् स्वाहा फाइनल अरे ఒక జాకెట్ పీస్ ఎర్ర జాకెట్ పీస్ తీసి పెట్టాలి అందులో తీసి కూడా ఒకసారి దండ పెట్టుకొని ఆ గిన్నె దండ పెట్టుకోమని अतः द्वादशाध्यायं गृहीत्वा ओम एकं चत्वारि पञ्चः षड् नवः दशः एकादशः द्वादशः द्वादशाध्यायं गृहीत्वा ओम सप्तते अग्निसप्तहोत्राणि सप्तदात्मानि यक्तसप्तधामप्रियाणि पूर्णावतमुक्तं ज्योति सर्वै जय मध्य सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम 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 अनंడి अग्नयर्मावतवाहनोताशिन्मा कृष्णवर्धनमा देवमुखैर्मा जातवेदमा सप्तरिपायर्मा सत्तानर्मा सर्वेश्वरर्मा अग्नयर्मा उदवाहायर्मा सर्वेश्वरर्मा सर्वेश्वरर्मा गोदेवतमा देवतर्मा स्वाहायर्मा सुधायर्मा सदायर्मा सुधायर्मा हिरण्यश्च पुष्पैः बृहस्पतिः सुता स्थानं चन्द्रं सह कुछ निलबडదు रायमांगृपया देवा शरणागतवत्सला निराशरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात्कार्यभावेन रक्ष रक्षो यज्ञेश्वरः ओम नेत्रा सम्यादि पूर्वोक्ते विशेषमुष्टायां शोधितस्य नमस्ते अक्षर తెలుసుకోండి लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामेश्वराभ्यां नमः वाणीवीराभ्यां नमः श्रीरुद्राभ्यां नमः रुद्रष्टाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो नमः जयभ्यो नमो नमः ఒక ఖాళీ ప్లేట్ కావాలి ఇక్కడ ఎవరైనా ఒకరు రమ్మని చెప్పండి देवी माजम देवास्तां विश्वरूपा पशुभवदन्ते स्थानमन्दिरे समोचितमानां कुचुनि शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः श्री सहस्र పెట్టేసి ఆ నీళ్ళు తల మీద చల్లుకోండి కాలు కడిగిన తర్వాత అబ్బాయి కాళ్ళు కొంచెం పారాన్ని పెట్టాలి కదా పసుపు కుంకుమ రాయాలి प्रियमेधासुवचदः चंद्रपुत्रकावधपरुणो दुष्पचिदः चिदप्राचिदः शुभम కాలు కడిగించేసిండు ఇప్పుడు కన్యాదానం చేయాలి तो कन्यां कनक संपन्नां कनका वैभवपूरितां ध्रुवं ते राजावरणो ध्रुवं तेजो बृहस्पतिः ध्रुवं त्र इन्द्रश्चाग्निश्चराष्टन्तारयता ध्रुवं ते राजावरणो ध्रुवं तेजो बृहस्पतिः ध्रुवं त्र इन्द्रश्चाग्निश्चराष्टन्तारयता ध्रुवं कन्या ఒకసారి నాయమే ఇప్పుడు సార్ టైం పడుతుంది చప్పటి పట్టండి చెయ్యట్టు పెట్టాలి అట్లా చెయ్యట్టు పెట్టు ధ్రువం తేరాజావరణో ధ్రువం తేజో బృహస్పతి ధ్రువం ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ అది పెట్టాలి బెల్లం పెడుతున్నారు గ్రహణం అత్యంత అనుకూల ఇక్కడ తీసుకో ఇక్కడ చూడాలి సిగ్గుపడుతున్నా పిల్ల పడతలేదు వాళ్ళే మంచిగా Right. పశువాన్ భవతి ఇట్లుంది ప్లేట్స్ అందరికి మన వాళ్ళందరికి చూపించి ఇట్లా ఆడందమ్మా చెప్పండి కొట్టండి మల్లికాదేశమాలిక్యాదవై ప్రభో మయావృతాం దేవార్థం పుష్పైచే ప్రతిగృహ్యతాం యోపాం పుష్పం వేదావై ప్రభో మయావృతాం దేవార్థం పుష్పైచే ప్రతిగృహ్యతాం పుష్పై పూజయామి ఎందుకో మహాపుణ్యం
అందరూ దండం పెట్టుకోండి. ఒకసారి అందరూ చూపించండి. అది ఒకసారి అట్లా బయటకు వెళ్ళి బయట అందరూ కూర్చుంది కదా. ఓం మాంగళ్యం తంతు నతస్సమయే ఓం మాంగళ్యం తంతు నానేన లోకరక్షక హేతునా కంఠే పద్నామి శుభగే. మాంగళ్యం తంతున నేన మమ జీవన హేతున కంఠే పద్నామి శుభగే. త్వం జీవం శరదాం శతం ధర్మే చ అర్థే చ కామే చ మోక్షే చ నాది చరితవ్య నాది చరామి నాది చరితవ్య నాది చరామి నాది చరితవ్య నాది చరామి. ఓం ధ్రువం తేరా చావరణో ధ్రువం తేరా బృహస్పతి ధ్రువం ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ రాష్ట్రం దారయతాం ధ్రువం సపన్ కొట్టాలి. మాంగళ్యాన మహోత్సవ మహోత్సవస్తు కంటే పద్నామి శివగే జీవ శరదాం శతం. అక్షంతలు వేసి దండం పెట్టుకోవాలి. అక్షంతలు వేసి దండం పెట్టుకోవాలి. కలంబరాలు పొడిలో ఇద్దరు చేతులు ఇట్లా పెట్టారు. ఇవి చూడండి, ఇట్లా 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 3 సార్లు రాసుకోండి. ఒక్కసారి పోస్టర్ ఇక్కడ చూడండి. ఒకసారి ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు మీరు వస్తారా? ఇక్కడ ఇటు చూడండి. కరెక్టే ఫోటో కోసమా? కరెక్టే అంటే అబ్బాయిలే పోయాలి. మేమే స్టిల్ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ ఒక్కసారి లాస్ట్ లక్ష్మీ జాతవేదో మమావహ కామావ జాతవేదో లక్ష్మీ మార్గాన్యం యస్యామిరణ్యం విజయం అవశ్యం పురుషానహం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఇప్పుడు నువ్వేమా బ్రహ్మ కూడా వేసేస్తా. ఓం ధ్రువం తేరా జావన ధ్రువం తేజో బృహస్పతి ధ్రువం త్రయంగశ్చ అందరు చూడండి ఒకసారి. నలుగురు చూడండి. లడ్డు ఫోన్ ఏది మేడం మీరు ఎంత ఉండాలి? తెచ్చుకోండి. రాయి కూడా తీసుకురా. धीमहि तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात्. दीपाराधनं समर्पयामि. अग्निदेवताभ्यो नमः इति दीपं दर्शयामि. అక్షంతలు తీసుకోండి. స్వామివారు వ్రతం చేసుకోవడం అన్నట్టు. స్వామి దగ్గర ఒక 3 సార్లు అక్షంతలు. లక్ష్మీనారాయణాభ్య నమః, ఉమామహేశ్వరాభ్య నమః, పానీరనిర్వాభ్య నమః, సజయ పురందరాభ్య నమః, అరుంధతి వశిష్ఠాభ్య నమః, సీతారామాభ్య నమః. సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమో నమః. హరః శుద్ధి. ఆ పూలను తీసుకొని
పూతో నీళ్ళు తీసుకొని పీట మీద లోపడ్డారండి. అపవిత్రవా సర్వావస్థాంగదోపిమాన్ యస్మనే పుండరీకాక్ష సభాభ్యంతర శుచిః. పుండరీకాక్షాయ నమో నమః. కరః అక్షంతః మండప మధ్యే శ్రీ మహాగణాధిపతి స్మరణం కరిష్యే. చెప్పండి. ఓం గం గణపతయే నమః. అక్షంతః గణపతి ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అక్షంతః ఓం ఆదిత్యాది నవగ్రహ ఓం విష్ణవే నమః. రుద్రాయ నమః. మళ్ళీ ఓం లక్ష్మీ దుర్గా సరస్వతి నమః. మేడం అక్షంతం తీసే సర్వదేవాస్తో గౌరీ లక్ష్మీ దుర్గా స్వరూపేణ శ్రీ గౌరీ నవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అక్షంతలేన సర్వదేవతాభ్యో నమః. సత్యనారాయణ స్వామి నమః. ఇప్పుడు పెట్టిన రూపాయి చిక్కకు 11 సార్లు ఓం హరే పంచామృతస్నానం సమర్పయామి. 2 పూలేమ దారస్తు లెక్కని కానీ సముద్రస్య కురే ఫోటోగ్రాఫర్ వెనకాలించి దారస్తుని ఇద్దరు అక్షంతలు పట్టుకొని సర్వదేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అలా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి అని చెప్పేసి బంధువులందరూ సాక్షిగా, అంటే బంధువులందరికీ కూడా వ్రతపరితం దక్కాలని చెప్పేసి మనం వ్రతాన్ని తీసుకున్నాం. ఓన్లీ డిన్నర్ తీసుకుంటే పైకి వస్తలేదు. దీపం దర్శయామి. దీపం చూపించండి. ఓం నమో నారాయణాయ నమః. స్థాపిత దీపం దర్శయామి. దీపం దర్శయండి. ఓం నమో నారాయణ నమః. స్థాపిత దీపం దర్శయామి. అభిముఖీకరోమి. సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ వరదో భవ స్థిరో భవ సుఖాస ప్రసీద ప్రసీద ప్రసీద. వ్రతము, పూజ, హోమము, యాగము ఇవన్నిటికీ అర్థం ఏంటి అంటే దేవతల్ని మన ఇంటికి పిలవడం. పిలిచినప్పుడు మన దేవతలకు ఎట్లా పూజ చేయాలి? హడావిడిగా పిలిచి హడారాయణ వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణని మనం ఇంటికి పిలిచామంటే మనం ఎంత అదృష్టవంతులం. మన దేవుడు వచ్చాడా రాలేదా? వచ్చాడు. రాలేదనుకుంటే పూజ చేయడం ఎందుకు కదా? వచ్చాడు అనే భావనతో స్వామివారు నిజంగా వచ్చి మన ఎదురుగా కూర్చున్నారు అనే భావనతో పూజలో ఉండాలి. ఇక్కడ వచ్చిండు ఫోటోనే కదా, కలశమే కదా అనే భావనతో చేస్తే మనం ఎన్ని పూజలు చేసినా ఫలితం ఉండదు. ఆహా, స్వామివారి దివ్య దర్శనం ఎలా ఉంది, కళ్ళు అప్పుడే నిజంగా వ్రతము పూజ చేసిన ఫలితం. శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి సంపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం ఓం నమో నారాయణాయ నమః. ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పినారు తెలుసా? స్వామి మేము ఇద్దరిమే చేసుకుంటారేమో, మా వాళ్ళందరూ కలిసి చేసుకుంటున్నాం, మా అందరినీ మాకేం కావాలో వాళ్ళందరికీ కూడా అదే స్వామి అని చెప్పేసి అని అన్నట్టు. అంటే అందరి గురించి కోరుకుంటే భగవంతుడు తొందర. నారాయణ స్వామి వ్రత కథ ప్రారంభ. పూర్వం ఒకప్పుడు మహామునులందరూ కూడా కలిసి తపస్సు చేస్తున్నారట. ఆ సమయంలో వాళ్ళ భక్తికి వాళ్ళ తపస్సుకు మెచ్చి సూత పౌరాణికుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అయ్యా, ఏం కావాలో కోరుకోండి, మీ తపస్సుకు మీ భక్తికి మెచ్చాను అంటే వాళ్ళంటున్నారు, మాకేమొద్దు స్వామి, కృతయుగము త్రేతాయుగం ద్వాపర యుగం అయిపోయింది, కలియుగము ప్రారంభమైంది, మానవులను చూస్తుంటే చాలా బాధ కలుగుతుంది,
ఈ మానవులు ఈ కలియుగాంతం అయిపోయేంత వరకు ఇట్లానే ఉండాలా? వీళ్ళు సుఖ సంతోషాలు అనుభవించడానికి అవకాశం లేదా? వీళ్ళు మోక్షాన్ని పొందడానికి మార్గం లేదా? వీళ్ళ పాపకర్మలు తొలగించుకోవడానికి మార్గం లేదా? ఏదైనా చక్కటి ఉపాయం ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పేసి అడిగారంట. అంటే మునులు త్రికాల జ్ఞానం ఎత్తారట. అంటే భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలన్నీ తెలిసిన వారు మునులు. దేవతల కంటే పవర్ఫుల్ మునులు, తెలుసా అండి? ముని శాపం ఇచ్చాడా? ఇక అంతే, దేవతలకు కూడా శాపాలు. ఎవరు? భృగు మహర్షి శివుడికి శాపం ఇచ్చాడు. ఏంటి? నీకు లింగ రూపంలోనే పూజలు, అందుకే శివుడికి మనిషి రూపంలో ఎప్పుడు పూజ చేయము. శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తాం, ఎక్కడైనా శివలింగమే ఉంటుంది. అవునా అమ్మ? ఎందుకు? శివనారాయణ మంచిగా మనిషాకారంలో ఉన్నాడు, శివుడికి ఎందుకు అట్లా చేసినట్టు? అది భృగు మహర్షి శాపం. ఇక చూడండి, సృష్టించినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నాడా? ఆయనకు అసలు గురే లేదు. బ్రహ్మదేవుడికి ఎక్కడన్నా గుడుందా? బ్రహ్మదేవుడికి కూడా శాపం ఇచ్చింది. మరి ఇక శివనారాయణుడికి శాపం ఇవ్వడానికి వస్తే ఆయన కాళ్ళకి ఆయన అహంకారం తొలగించాడు. అంటే దేవతలకు కూడా శాపాలు తప్పవు. అంటే మునుల శాపం అంత పవర్ఫుల్. ఆ మునులు మన గురించి ఆలోచించారట. అంటే భూత భవిష్యత్తు వర్తమానం, అంటే భవిష్యత్తులో మానవుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించి వాళ్ళు అలా అడిగేసరికి ఆయన ఏం చెప్పాడంట? అయ్యా మునులారా, చాలా చక్కటి కోరిక కోరుకున్నారు. నాకు ఫోన్ సౌండ్ వినబడితే నేను ఫోన్ లాక్కొని వెళ్ళిపోతా. ఎన్ని ఫోన్ అయితే మీ ఫోన్ తీసుకెళ్తా. నా ఫోన్ అలా చక్కటి కోరిక కోరుకున్నారు. మీరు అడిగినట్లుగానే ఎందుకో నారదుడు కూడా మానవుల బాధలు చూడలేక వైకుంఠానికి వెళ్ళి శ్రీమన్నారాయణుని అడిగాడట. ఆయన ఏమడిగిండు, ఆయన ఏం చెప్పాడు అనే విషయం చెప్తున్నాడట. ఒకసారి నారదుడు సకల లోకాలు కూడా తిరిగినవాడి భూలోకానికి వచ్చి మానవుల బాధలు చూసి, అయ్యో భూలోకంలో మానవులు బాధలు పడుతున్నారు, దీనికి కారణం ఏంటి? కలి ప్రభావము. కలి ప్రభావం వల్లనే మనం ఇలా ఉన్నాము. వ్రతం జరుగుతుంది ఇక్కడ, వ్రతం చూడాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. వ్రతానికి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎప్పుడు వ్రతం అయిపోతుందో, ఎప్పుడు చేసేదా అని కొంతమంది ఆలోచిస్తారు. వ్రతంలో కథలు ఏందని కొంతమంది ఆలోచిస్తారు. కొంచెం టైం పాస్ చేయడానికి కొంతమంది ఆలోచిస్తుంటారు. ఇదంతా దేనికి? వచ్చింది మాత్రం వ్రతానికే. అవునా? వచ్చింది మాత్రం వ్రతానికే. ఇది కలి ప్రభావము. అంటే కలి ఎట్లా చేస్తారంటే ఆ మనసు ఆలోచన కూడా ఇటు రాకుండా అటు తిప్పిస్తుంటాడు. దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనుషులకు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక వరము మన చేతిలో ఉన్నటువంటిది అదృష్టము. నువ్వు ఇటు వెళ్తావా, ఇటు వెళ్తావా? ఇక్కడ సినిమా థియేటర్ ఉంది, ఇక్కడ గుడి ఉంది. నువ్వు గుడికి వెళ్తావా, థియేటర్కి వెళ్తావా? నీ ఇష్టం. అదైతే దేవుడు చెప్పింది కాదు కదా. నీ కర్మ తొలగిపోవాలంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సినిమాలు చూడొద్దు అని చెప్పట్లేదు, చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. కలి ప్రభావం ఎలాంటిదంటే, నీకు వద్దురా సినిమాకు, ఎందుకురా నీ పుణ్యము, పాపాన్ని సంపాదించుకో అంటాడట. అంటే మనం అలా ఉన్నాం ఇప్పుడు. కలి ప్రభావం వల్ల మంచి చేయాలనుకున్నా కూడా చేయలేకపోతాం. అమ్మా అందరికి ఉంటుంది కానీ చేయలేకపోతాం. రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే పేదవాడు చలికి వంతూ ఉంటాడు, బస్సులో నుంచి చూస్తాడు, వాడికి దుప్పటి కడితే బాగుండు అనిపిస్తాడు, తప్పుతామా అనుకుంటే వెళ్ళిపోతాం. ఇదంతా కలి ప్రభావం. కలి ప్రభావం వల్లనే మనము చాలా పాపకర్మలు చేస్తున్నాము. నారదుడు ఏం చేశాడంటే ఈ పాపకర్మలని తొలగించడానికి చక్కటి ఉపాయం చేసి వెంటనే నారాయణ నారాయణ హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ భూలోకం నుంచి వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు. వైకుంఠంలో శ్రీమన్నారాయణుడు ఎలా దర్శనమిచ్చాడో తెలుసా అండి? మనందరికీ 3 అంతస్తులు 2 అంతస్తులు డూప్లెక్స్లు అపార్ట్మెంట్లు మంచి మంచి ఇల్లులు ఉన్నాయి. కానీ శ్రీమన్నారాయణుడి నివాసము అంటే ఇల్లు ఏంటో తెలుసా అండి? పాద సముద్రము. సముద్రంలో ఉంటాడంట స్వామి. ఎలా? శేషశయనము మీద. శేషశయనం అంటే 1000 తలల పాము స్వామికి అడకలాగా అలంకరించి ఉంటే దాంట్లో స్వామి వారు నిద్రిస్తాడట. ఇప్పుడు అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. లక్ష్మీదేవి పాదాలు నొక్కుతూ ఇద్దరు కూడా కనిపించేసరికి నారదుడు దండం పెట్టాడు. అయ్యా కూర్చోండి, అయ్యా నీకు దండం పెడుతున్నా, దయచేసి మానవులు చాలా బాధ అనుభవిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తారు కదా, మానవుల కోసం మళ్ళీ మీరు కలియుగానికి రావాల్సిన సమయం వచ్చింది. దయచేసి నా కోరిక తీర్చండి. మానవులు ఆ కలి ప్రభావం చేత చాలా ఇబ్బందులు అనుభవిస్తున్నారు, పాపకర్మలు అనుభవిస్తున్నారు, మోక్షాన్ని సంపాదించలేక, కర్మలు తొలగించుకోలేక చాలా యాత్రలు అనుభవిస్తున్నారు. మీరు ఏదో ఒకటి చేయండి అని అడిగాడట. అప్పుడు ఆ శ్రీమన్నారాయణ చెప్తున్నాడు, నారదా ఎంత చక్కని కోరికయ్యా,
మానవుల కోసం అవతారం ఎత్తమంటున్నావు కదా, సత్యనారాయణ స్వామిగా అవతారం ఎత్తుతున్నా. ఇదే నా మొదటి అవతారము. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి అంటారు, అందరికీ తెలుసు. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం మొదటిది సత్యనారాయణ స్వామి. ఇది కొంతమందికే తెలుసు, అవునా? ఇక్కడ చాలా మంది వ్రతం చేసుకునే ఉంటారు, కానీ అందరికీ ఈ విషయం తెలియకపోవచ్చు, తెలిసి తెలియకపోవచ్చు అని చెప్తున్నా. అంటే అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి వచ్చి 3000 సంవత్సరాలు దాటింది. వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చి 1700 సంవత్సరాలు. 1700 సంవత్సరాల క్రితము వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చాడు. సత్యనారాయణ స్వామి ఏమో 3000 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చాడు. అదేంద్రయ్య గారు 2026 కదా, ఇప్పుడు 3000 ఎట్లయినాయి? క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు శకము అంటారు. కలియుగము ప్రారంభమై 5000 సంవత్సరాలు. 2000 కాదు, 5000 తర్వాత 2000 సంవత్సరాల తర్వాత స్వామి వచ్చాడు. ఇంకొక 1500 ఏళ్ళ తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చాడు. సో మనకు మొదటి ప్రత్యక్ష దైవం సత్యనారాయణ స్వామి. కాకపోతే వెంకటేశ్వర స్వామి మనిషి అవతారంలో వచ్చాడు. ఎలా వచ్చాడు అంటే, ఇందాక భృగు మహర్షి శ్రీమన్నారాయణ తనడానికి వెళ్ళాడు కదా, తంతే కాలు పట్టుకున్నాడు కదా, లక్ష్మీదేవి అలిగింది, భూలోకానికి వచ్చింది. అక్కడ స్వామి ఏం చేస్తాడు, ఆమె దగ్గర అప్పుడు అడిగి వచ్చాడు. అలా మనిషి రూపంలో వెంకటేశ్వర స్వామిగా వచ్చాడు ఇక్కడికి. కానీ సత్యనారాయణ స్వామి ఒక రాయి రూపంలో వెలిశాడు. రాయి అంటే విగ్రహము. వరం ఇచ్చాడు, నాగా నీకు వరం ఇస్తున్నా, నేను అన్నవరంలో వెలుస్తా. నన్ను ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో వ్రతం చేస్తారో, నాకు వ్రతం అంటే ఇష్టం. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటమ్మ. శివుడికి అభిషేకం ఇష్టం, అమ్మవారికి కుంకుమ పూజ అంటే ఇష్టం, వెంకటేశ్వర స్వామికి ఏడుగొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గోవిందనామాలు అంటే ఇష్టం, విష్ణుమూర్తికి అలంకారం అంటే ఇష్టం, శ్రీకృష్ణుడికి వెన్న అంటే ఇష్టం. ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇష్టం ఉంటుంది. సత్యనారాయణ స్వామి కంటే వ్రతం చేస్తే ఇష్టమట. చేస్తేనేనా, చూస్తే కూడా ఇష్టమేనట, చూడడమేనా, అతనికి వింటే కూడా ఇష్టమేనట. అంతేనా, లాస్ట్కి వచ్చి ప్రసాదం తీసుకుంటే కూడా వాళ్ళకు కూడా పరిచరిస్తాడట. అంత ప్రత్యేకమైనది సత్యనారాయణ. ఇక స్వామి ఇచ్చాడు వరం, సరే వ్రతం నా వ్రతం చేస్తే ఫలితం దక్కుతుంది. ఎలా చేయాలి స్వామి, మాకు తెలియదు కదా, మరి మీరు చెప్తారా అంటే శ్రీమన్నారాయణుడు చెప్తున్నాడు ఏం చేయాలని. అయ్యా, నా వ్రతం ఎవరైనా చేయవచ్చును, ముహూర్తం అవసరం లేదు, 365 రోజులు ఎప్పుడైనా చేయవచ్చును, పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంకాలం 3 వేళలో ఎప్పుడైనా చేయవచ్చును, కులమత వర్ణాలు లేవు, ఎవరైనా చేయవచ్చును, పేదాధనిగా భేదభావం లేదు, ఎవరి శక్తి ఎంత ఉంటే అంతలో చేయవచ్చును, భక్తితో చేయాలి, త్రికరణ శుద్ధితో చేయాలి, ఇది ముఖ్యమైనది. ఇక ముఖ్యంగా పంచామృతాలు ప్రసాదం తెచ్చుకొని, పూలు పండ్లు కొబ్బరికాయలు తెచ్చుకొని, 4 బంధువులు పెంచుకొని భక్తి శ్రద్ధతో, తండ్రి నీ అనుగ్రహాన్ని పొందలు వ్రతం చేస్తున్నా, నన్ను నా పరివారాన్నంతా చల్లగా కాపాడు తండ్రి అని సంకల్పం చేసుకొని పూజ మొదలు పెట్టాలి. అందరినీ ఆహ్వానించాలి, స్వామికి అభిషేకం చేయాలి, చక్కగా అష్టోత్తరంతో పూజించాలి, ధూపదీప నైవేద్య తాంబూల నీరాజన పుష్పాలు సమర్పించుకోవాలి. ఇలా ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క కలియుగంలో భూమి మీద వ్రతం చేస్తారో వాళ్ళందరికీ నా అనుగ్రహం లభిస్తుంది అని స్వామి వారు వరమించాడు. అదే విషయము సూత పౌరాణికులు కూడా చెప్పాడట. సత్యనారాయణ వ్రతాయాం ప్రథమోధ్యాయ సమాప్తః. జయ నమః సహిత సత్యనారాయణ భగవానికి. తొందర నిద్ర వస్తుంది. లెక్కలు ఎందుకు వేస్తున్నారు మీరు? చూసినా నిద్ర పక్కన ఏం చేస్తున్నారో కూడా అర్థమవుతుంది. రైట్, బట్టి చెంబులో పట్టండి. या परिणीर्यामरा पुष्पाया च पुष्पनिः बृहस्पति प्रसूता स्थानोमं चन्द्रबिम्बसः సత్యనారాయణ కూడా విడుదలై చక్కగా విహారయాత్రలు చేసుకుంటూ బయలుదేరాడట. కొంచెం దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత అల్లుడా డబ్బులన్నీ ఇక్కడే అయిపోయేటట్టున్నాయి, ఇంటికే తీసుకెళ్దాము, కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకొని వెళ్దామని చెప్పేసి 2 పడవలు ఒడ్డుకు ఆపి ఒక చెట్టు కిందికి వెళ్ళి పలహారాలన్నీ తినుకుంటూ మాట్లాడుకుంటున్నారట. ఇంతలో స్వామి వారు అక్కడికి వచ్చారు. మళ్ళీ వీళ్ళలో కొంచెమైనా మార్పు వచ్చిందా లేదా అని చెప్పేసి సన్యాస రూపం ధరించి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చారట. దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా మీ పడవలో ఏమున్నాయి, మీ పడవలో నన్ను తీసుకెళ్తారా, నడవలేకపోతున్నా అని అన్నాడట.
ఆ అరుపుకు అమ్మో వీడు దొంగలా ఉన్నాడు, నిజం చెప్తే మొత్తం దోచుకొని పోయేటట్టున్నాడు అని చెప్పేసి, అయ్యా నా పడవలో ఏమిటి నీకెందుకయ్యా, మేమేదో ఆకుల వ్యాపారం చేసుకునేటోళ్ళము, మొత్తం ఆకులే ఉన్నాయి, ఎందుకు అడుగుతున్నావు, కొంచెం తీసుకెళ్ళండి అయ్యా, మా పడవలో చోటు లేదు, వెళ్ళండి వెళ్ళండి అన్నాడు. వీడికి ఇంత అహంకారమా, నిజం చెప్పకుండా అబద్ధం చెప్తాడా, ఆకులని చెప్తాడా, హడాస్తు అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడట. ఇక భయపడుతూ అల్లుడి దగ్గరకు వచ్చి, అల్లుడా గజదొంగ ఉన్నట్టున్నాడు, ఇంకెంతమంది ఉన్నారో వెనకాల, తొందరగా వెళ్ళిపోదాం కదా అని చెప్పేసి పరిగెత్తుకుంటూ పడవల దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ₹1 కానీ ఒక ముత్యం కానీ లేదు, మొత్తం ఆకులే. 2 పడవల నిండా ధనాలు, ముత్యాలు, వైడార్యాలు, ఆకుర్యాలు ఉండేటువంటి ఆ యొక్క పడవలలో రకరకాల ఆకులు, పిచ్చి పిచ్చి ఆకులు కనిపించాయి. అది చూసి ఏడుస్తున్నాడు, బాధపడుతున్నాడు. అల్లుడా నా తలరాతి ఏంటి ఇలా ఉంది, ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఇంటికి వెళ్ళాలి, ఇంత కష్టపడి ఈ శిక్షణ గురించి డబ్బు సంపాదించుకొని వస్తే మొత్తం నీటి పాలైపోయాయి, ఏంది నా తలరాత, ఏంది దరిద్రము, ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది. సాయం సంధ్యా సమయం ఇది, తదాస్తు దేవతలు పైనుంచి వెళ్తారు, సాయంత్రం 6 నుంచి 7 వరకు, 6 నుంచి 7 వరకు తదాస్తు దేవతలు వెళ్తూ ఉంటారు. మనం ఏం మాట్లాడుకుంటే అవే అవుతాయట. అంటే పాజిటివ్గానే ఉండాలి, నాకేం లేదు నాకేం లేదు ఆ టైంలో అనొద్దట. పిల్లల్ని తిట్టొద్దు, ఎవరు ఏదైనా వచ్చి అడిగితే నా దగ్గర లేదు, రేపురా అయిపోయింది అని చెప్పేసి అనొద్దట. తదాస్తు దేవతలు దీవించుకుంటూ వెళ్తారు. లేని వాడు కూడా కోటీశ్వరులు అయ్యే సమయం అది, చదువు రాని వారు కూడా వేద విద్యను అనుభవించే సమయం అది. సాయంత్రం 6 నుంచి 7 వరకు ఎంత సంతోషంగా ఉంటే ఆ సంతోషం అలానే ఉంటుందట. ఎప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ ఏడుపు ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుందట. కాబట్టి ఆడవాళ్ళు ఏడిపోయొద్దు, 6 నుంచి 7 వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. 6 నుంచి 7 తర్వాత నుంచి కాదు, 6 నుంచి 7 వరకు ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటే దేవుడు అదే వరమిస్తాడట. ఏడుస్తూ ఉంటే అదే వరమిస్తాడు కదా. అస్తు అనే సమయం అల్లుడంతా చెప్పాడు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి, పోయి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయి అనేసరికి అక్కడికి అంత దూరం వెళ్ళిపోయాడట. ఇక పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ, అయ్యా క్షమించండి, మీరెవరో తెలియక అబద్ధం ఆడాను, మా పడవలు ఆకులు కాదయ్యా, ధనము, ముత్యాలు, ఆభరణాలు ఉన్నాయి, నాకు ఇచ్చి నన్ను రక్షించయ్యా అని దండం పెట్టుకున్నాడట. నీది నీకు ఇస్తా, నాది నాకు ఇచ్చే అన్నాడట. అయ్యా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, నువ్వు ఎవరో తెలియదు, నాది నాకు ఇచ్చేయమంటే ఎట్లిస్తా, అసలు నువ్వు ఎవరివి, మర్చిపోయావా, నీకు ఏమిచ్చాను అప్పుడే మర్చిపోయావా, నువ్వు నాకేమిచ్చావయ్యా, అసలే బాధలో చికాకులో నాకు అని చెప్పు, నాకేమిచ్చావు, నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు, నువ్వెవరు. రేపిచ్చేవాడా, సంతానం కావాలి వ్రతం చేస్తా అని మాట ఇచ్చావు కదా, మర్చిపోయావా, చేసావా వ్రతము. ఆహా స్వామి, నీ లీల ఇంత గొప్పదా, వ్రతం చేయనందుకు నన్ను ఇంత బాధ పెట్టావా, నిన్ను మర్చిపోయినందుకు నన్ను చెరసాలలో వేసావా, ఇది నీ లీలనా, ఈ రూపంలో వచ్చావా, నన్ను క్షమించు తండ్రి, నన్ను క్షమించు తండ్రి, వెంటనే వ్రతం చేస్తాను తండ్రి, నన్ను మన్నించు తండ్రి అందరినీ పెట్టాడట. తదాస్తు అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. పడవ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మొత్తం ధర ముత్యాలు కనిపించాయి. ఆనందంతో ఇక అల్లుడా బయలుదేరదాం పదా అని చెప్పేసి బయలుదేరాడట. సత్యనావతం చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాడు. ఇక పడవ ఒడ్డుకు వెళ్ళిపోయింది. అల్లుడా వ్రతం చేసి వెళ్దాము, వాళ్ళిద్దరిని కూడా పిలిచి అని చెప్పేసి ఒక పిల్లవాడిని పిలిపించి, అయ్యా మేము వచ్చామనే విషయం తొందరగా చెప్పి వాళ్ళని తీసుకుందా, ఇక్కడ వ్రతం చేయాలి, మేము ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అని చక్కగా పీఠకు అలంకారం చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళిద్దరు మామవాళ్ళు చెప్పడానికి పిల్లవాడు వెళ్ళాడు. సరే ఇందులో అదే సమయంలో తల్లి కూతురు ఇద్దరు కూడా కలిసి సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటున్నారు. వ్రతం జరుగుతుంది బ్రహ్మాండంగా. ఇందులో ఆ పిల్లవాడు వెళ్ళాడు, అమ్మా ఇలాగే మీ భర్తారుడు వచ్చారు, ఇప్పుడే పడవ దగ్గరికి వచ్చిందమ్మా, పడవ ఏమి జరిగిందమ్మా, మేము చక్కగా రమ్మన్నారమ్మా అని చెప్పేసరికి ఆ మాట వినటువంటి కళావతి అప్పటిగా బాగా చేసి ఆ మాట వినగానే లేచి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకొద్దిగా సేపు అయితే తీర్థప్రసాదం తీసుకోవచ్చు, తీర్థప్రసాదం తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోయింది. ఇంతలో అక్కడ ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళంతా చదువుకుంటూ అల్లుడు ఏదో ద్రవ్యం ఇద్దామని చెప్పేసి పడవలోకి వెళ్ళాడు. ఇక స్వామి కోపం వచ్చింది కదా, అల్లుడు ఉన్న పడవ మొత్తం మునిగిపోయింది నీళ్ళు. అది చూసి ఏడుస్తూనే బాధపడుతుంది. లీలావతి కొద్దిసేపు అయినాక వచ్చింది ప్రసాదం తీసుకొని. వచ్చేసరికి కళావతి ఏడుస్తుంటే, అమ్మా కళావతి వ్రతం చేసుకున్న రోజు ఏడవద్దమ్మా, అయినా భర్త వచ్చాడని సంతోషంతో ఉండాలి కానీ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావమ్మా, ఎక్కడి సంతోషం అమ్మా, సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తే పుణ్యం వస్తుందని చెప్పావు, నేను వ్రతం చేసే కదమ్మా వచ్చాను, నా భర్త నీటిలో మునిగిపోయాడు, చనిపోయాడు, ఎందుకమ్మా ఈ వ్రతాలు పూజలు అని అంటున్నట. వెంటనే వ్యాపారస్తుల దగ్గరకు వచ్చి, అమ్మా భగవంతుని నిందించకమ్మా, ఆయన లీలలు ఆయన మహత్యం చాలా గొప్పది, ఏదో పొరపాటు జరిగింది, స్వామివారు మనల్ని పరీక్షిస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటుండడంతో
లీలావతి గుర్తు చేస్తుంది. ఏమండి, సత్యనారాయణ వ్రతం చేసి వచ్చాము కానీ కళావతి ప్రసాదం తీసుకోలేదు. అయ్యో తల్లి, ఎంత తప్పు చేశావమ్మా, తొందరగా ప్రసాదం తీసుకోగా అనగానే అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రసాదం తీసుకోలేదు. తండ్రి, తొందరపాట్లో తప్పు చేశారు, నన్ను మన్నించు, నన్ను క్షమించు అని చెప్పేసి ప్రసాదం స్వీకరించి మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ సముద్ర తీరానికి వచ్చేసరికి అల్లుడు ఉన్న పడవ మళ్ళీ నీటిపై ఎంతో కనిపించిందట. చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇది కదా స్వామి లీలా అని చెప్పేసి అనుకున్నారట. ఇక ఇది కదా స్వామి లీలా అని చెప్పేసి అనుకున్నారట. ఆ వ్యాపారస్తులు ఏం చేశారంటే, అయ్యో ఇంత మహత్యమైనటువంటి వ్రతాన్ని నేను ఇంత తప్పు చేశాను కదా, నేను నా పాపాన్ని ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటా అని చెప్పేసి ఆ రోజు నుంచి ప్రతి నెలలో పౌర్ణమికి అమావాస్యకు 15 రోజులకు ఒకసారి వ్రతం చేసుకుంటూ ఉన్నంతకాలం సకల సుఖాలు భోగభాగ్యాలు వహించి అంతేనా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయాడు. గతకథాయాం చతుర్థోధ్యాయ సమాప్తః. జై బోల్ నమః సహిత సత్యనారాయణ భగవానికి. పూర్వము తుంగధ్వజుడు అనే మహారాజు ఉండేవాడు. అతడికి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అహంకారం చాలా ఉంది. ఎటువంటి లోటు లేదు. 3 భార్యలు, 100 మంది సంతానము, సకల సిరి సంపదలు, భోగభాగ్యాలు, మంచి పేరు అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ కోపం ఎక్కువ, అహంకారం ఎక్కువ. అహంకారం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈ కథలో నీతి. అయితే ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే, అనుకోకుండా బట్టలు వచ్చి, మహారాజా ఎండాకాలము క్రూరముగాలు వచ్చి ఆయన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నాయి, ఇక మరి రాజ్యానికి కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉంది, తొందరగా వచ్చి రక్షించండి అని చెప్పగానే 4 బట్టలు తీసుకొని అడవికి వెళ్ళి ఆ క్రూరముగాలు వేటాడి ఒక వారం రోజుల సమయం తీసుకున్నాడు. వేటాడటం అయిపోయింది, వచ్చిన పని అయిపోయింది. మీరందరూ వెళ్ళిపోండి, నేను ఒంటరిగా వస్తాను అని చెప్పేసి అడవిలో నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. అలా వెళ్తూ ఉండగా ఒక చెట్టు కనిపించింది. అమ్మయ్య, ఈ చెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకున్నాము, చెమటలు కారుతున్నాయి, ఎండగా అని చెప్పేసి అనుకుంటే అదే చెట్టు కిందట కొందరు గొల్లలు సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటున్నారు. అది చూసి కూడా అహంకారంతో, వీళ్ళ దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలా, వీళ్ళు ఏమన్నా అనిపించిందా, పిలవకపోతే వెళ్ళద్దా వ్రతానికి? సత్యనారాయణ వ్రతం ఎవరు చేసుకున్నా పిలవకుండా వెళ్ళండి, ఎంత ఫలితం తర్వాత అర్థమవుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఎంత గొంతులించుకొని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకోవాలంటే అదృష్టం ఉండాలి, సత్యనారాయణ వ్రతం వినాలంటే అదృష్టం ఉండాలి, ప్రసాదం తీసుకోవాలంటే అదృష్టం ఉండాలి. మరి అలాంటి ప్రసాదం తీసుకునేటప్పుడు ఇంత మంచి అవకాశం వచ్చినప్పుడు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి కదా. అయితే మహారాజుకు అహంకారంతో వీళ్ళ దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలా అనే చిన్న చూపుతో కనీసం స్వామికి దండం పెట్టకుండా వెనక్కు తిరిగి వేరే చెట్టు కిందికి వెళ్ళి పడుకున్నాడట. గొల్లలందరూ కూడా కలిసి భక్తి శ్రద్ధలతో అడవిలో దొరికే ద్రవ్యాలు మాత్రమే తెచ్చారు. ఇవన్నీ దొరకలే. పండ్లు, తేనె, రకరకాల పూలు, రకరకాల ఆకులు తెచ్చుకొని వాటితో పూజ చేసుకుని ఆ పండ్లన్నీ కలిపి ప్రసాదం తయారు చేస్తున్నారు. భక్తి శ్రద్ధలతో మంత్రాలు అవసరం లేదు. ఓం నమ శివాయ అంటే శివుడికి రుద్రాభిషేకం అయిపోతుంది. ఓం నమో నారాయణ అంటే స్వామికి ఇష్టమే కదా. వేద మంత్రాలు చదివితేనే భగవంతుడు ఇస్తాడా? మరి మాకు మంత్రాలు రావు కదా, చాలు ఈ చిన్న మంత్రం చాలట. అయితే వాళ్ళందరూ కూడా స్వామి మీద భక్తితో ఓం నమో నారాయణ అనుకుంటూ వ్రతాన్ని పూర్తి చేశారు. ప్రసాదం నైవేద్యం పెట్టారు, అందరూ ప్రసాదం తీసుకున్నారు. 2 నిమిషాలు అందరూ ప్రసాదం తీసుకుంటున్నారు. అందరూ ప్రసాదం తీసుకున్న తర్వాత ప్రసాదం కొంచెం మిగిలింది. ప్రసాదం ఎప్పుడు వృధా చేయకూడదు. ఎంత తయారు చేస్తే అందరికి పంచండి, మిగిలింది తినండి, లేదా ఎక్కువ చేసి పడేయద్దు. కప్పులలో వేసుకొని చెత్త బుట్టలలో పడేస్తున్నారు ప్రసాదం, మహాపాపం అది. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం ఆలోచించారు, పక్కన మహారాజు గారు ఈ ప్రసాదం తీసుకెళ్ళడానికి ఇస్తే పుణ్యం వస్తుంది కదా అనుకొని చెప్పేసి ప్రసాదం తీసుకెళ్ళి మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆయన మంచి గుణక పెడుతూ నిద్రలో ఉన్నాడట. లేస్తలేడు, నిద్రలో ఉన్నాడు. ఏం చేయాలి మరి, ఇద్దామా వద్దా అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. అరే మహారాజు గారు పడుతున్నారు, ఇద్దామా వద్దా, చూడరా, ఇస్తే పుణ్యం వస్తుంది కదా, వస్తే కోపం వస్తుంది ఏమో, కానీ ఇస్తే ప్రసాదం తీసుకుంటే పుణ్యం వస్తుంది కదా ఆయనకు అని చెప్పేసి ఆలోచనతో ఆ మహారాజు లేపడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు. ఏం చేయాలంటే గొడవలందరూ కూడా గట్టిగా వచ్చాడట. దెబ్బకు ఉనికి పనిచేశాడు, నిద్ర మొత్తం పోయింది. ఏమైందిరా, గట్టిగా వచ్చారు.
మంచి నిద్రలో ఉన్నారు మహారాజా. ఎంత ఇచ్చినా పలకట్లేదు. ప్రసాదం తెచ్చాము తీసుకోండి. ఏరా మీరిచ్చే ప్రసాదం నేను తీసుకోవాలా, మీ కులం ఏంటి నా కులం ఏంటి అని అహంకారంతో ప్రసాదాన్ని కూడా అక్కడే పడేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. స్వామి కోపం వచ్చింది. వీడికి ఇంత అహంకారం, నాకు దండం పెట్టకుండా ఒక తప్పు చేశాడు, నా ప్రసాదం తీసుకోకుండా 2 తప్పులు చేశాడు, నా భక్తులు తిట్టి 3 తప్పులు చేశాడు. 3 తప్పులు చేస్తే స్వామి క్షమించాడట. ఒకేసారి 3 తప్పులు చేశాడు కదా, స్వామి వెంటనే చూపించాడు నిదర్శనం. ఏం చూపించాడు? ఇక అక్కడ తింటే సత్యం వెళ్ళిపోయాడు. అంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఇద్దరు బట్టలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి, మహారాజా మహారాజా రాజ్యంలో ఏమాత్రం పరిస్థితి బాగాలేదు, తొందరగా రండి. ఏముంటుందబ్బా అనుకుంటూ వెళ్తున్నాడట. మళ్ళీ ఇద్దరు బట్టలు వచ్చారు. మహారాజా మహారాజా మీ కుమారుల పరిస్థితి బాగాలేదు, చెట్టుకొకరు పుట్టుకొకరు అలా పడిపోతూనే ఉన్నారు. ఎందుకు పడిపోతున్నారు, ఏమై ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తున్నాడు. మళ్ళీ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాడు. మళ్ళీ ఇద్దరు బట్టలు వచ్చారు. మహారాజా మీ భార్యను కనిపించడం లేదు, అంతఃపురం మొత్తం ఎత్తుగా ఎక్కడా కనిపించలేదు, అన్ని అశుభవార్తలే, ఏమైంది, మీరు నిజం చెప్తున్నారా అబద్ధం చెప్తున్నారా అని పరిగెత్తుకుంటూ రాజ్యానికి వెళ్ళి చూసేసరికి పిల్లలందరూ స్పృహదాపి పడిపోయారు. రాజ్యంలో యుద్ధం జరుగుతుంది, భార్యలు లేదు. ఇదంతా చూసి కూర్చుని పడిపోయాడు. తర్వాత తెలివి వచ్చి బాధపడుతున్నాడు. ఎందుకు ఇలా జరిగింది, ఏం తప్పు చేశాను నేను అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నాడు. నేనేం తప్పు చేయలేదు కదా, నేను న్యాయంగా ధర్మంగానే ఉన్నాను కదా, నాకెందుకు ఇలా జరిగిందని ఆలోచిస్తుండగా వెంటనే అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది, అయ్యో అడవిలో గొల్లలు వ్రతం చేసుకుంటే అక్కడ వ్రతం స్వామికి దండం పెట్టకుండా వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రసాదం తీసుకోకుండా వచ్చాను, అందుకే నాకు ఇలా జరిగిందేమో అని తప్పులు తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపడి పరిగెత్తుకుంటూ అడవికి వెళ్ళి గొల్లల్ని కలిసి వాళ్ళందరికీ దండం పెడుతూ, గొల్లలారా మమ్మల్ని క్షమించండి అని చెప్పేసి అడిగాడట. అప్పుడు ఆ గొల్లలు, అనగా పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు చిన్నవాళ్ళకు దండం పెట్టొద్దు, పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు చిన్నవాళ్ళకు దండం పెట్టొద్దు, ఆయుక్షీణము అంటారు. సరే మాకు దండం పెట్టకండి, మరి ఏంటి నా పరిస్థితి, నాకు ఇట్లా అయింది. అయ్యా భగవంతుడు దయామయుడు, ఆయన లీలలు ఆయన మహత్యం చాలా గొప్పది, మీరు పొరపాటు చేస్తారు కదా, మా మాట వినండి, ఒక్కసారి వ్రతం చేసి చూడండి. అయ్యా వ్రతం చేయడానికి నాకు ఏమి లేవు, మనసు ప్రధానము, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, ఏం లేకున్నా సరే ఈ 4 వెతికి తెచ్చుకోండి అయ్యా. అడివి కదా, పత్రం అంటే ఆకులు, పుష్పము పూలు, పత్రం పుష్పం, ఫలం అంటే పండ్లు, తోయం అంటే నీళ్ళు, అని దొరికినాయి. తెచ్చుకున్నాడు. గొల్లలు ఎలా చెప్పారో వాళ్ళ సన్నిధానంలో ఆ వ్రతం అలా చేశాడట. చేసి పూర్తి చేసి భగవంతుడు దండం పెడుతున్నాడు, తండ్రి నాకు ఏమవుతుంది, నా అహంకారాన్ని దూరం చేయండి, నేను చాలా పాపం చేశాను, నన్ను మన్నించండి, నన్ను క్షమించండి అని చెప్పేసి ప్రసాదం స్వీకరిస్తున్నాడట. చూడండి స్వామి ఎంత గొప్పదో. ఇలా వ్రతం ప్రసాదం తీసుకుంటున్న వేళలో ఇద్దరు బట్టలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. మహారాజా శుభవార్త, రాజ్యం క్షేమం, పిల్లలు క్షేమం, అవో మీ భార్యలకే వస్తున్నారని చెప్పగానే, ఆహా జన్మవ్రతంలో ఇంత లీలన, ఇంత మహత్యమా అని చెప్పేసి ఆ మహారాజు రాజ్య ప్రజలందరికీ వ్రతం గురించి ప్రచారం చేస్తున్నాడు. ప్రజలారా సత్యనారాయణ వ్రతం ఎంతో మహిమాన్వితమైనది. ఏ కష్టం వచ్చినా, ఏ సమస్య వచ్చినా, ఏ బాధ వచ్చినా, ఏ రోగం వచ్చినా, ఎటువంటి సందర్భంలోనైనా సమస్యలు ఉన్నప్పుడే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు, సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు కూడా వెళ్ళాలట. మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్టే వెళ్తాం కదా, అది తప్పండి. సమస్యలు వచ్చినా, బాధలు వచ్చినా, సంతోషంగా ఉన్న వ్రతం చేసుకుంటే సంతోషం రెట్టింపు అవుతుంది, సమస్యలు దూరం అవుతాయి. అంత గొప్పది వ్రతము అని ప్రచారం చేసి అతను కూడా ప్రతి నెల వ్రతం చేసుకుంటూ ఆ తర్వాత వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయాడట. కాబట్టి ఇంత చక్కటి వ్రతము చేసుకోవడం అదృష్టం, చూడడం మరీ అదృష్టం. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోగలరు. మరి వ్రతం చేయడానికి శక్తి లేకుంటే ఏంటి పరిస్థితి అంటే, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా, చేసే సమయంలో అక్కడ కూర్చున్నా, కథలు విన్నా, ప్రసాదం తీసుకున్నా, ఈ ముగ్గురికి కూడా వ్రతం చేసిన ఫలితం లభిస్తుంది. అయ్యో నాకు వ్రతం చేయాలని అయ్యగారు మంచిగా చెప్పిన కథలు నేను కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటుండొచ్చు. అన్న ఇంతసేపు ఉన్నాడు కదా, ఇది చేసినట్టే. 5వ కథకు అందుకున్నారు, వీరు కూడా చేసినట్టే. ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నారు, కాకపోతే పర్సెంటేజ్ తక్కువ అవుతుంది అంతే. లాస్ట్కి వస్తే పర్సెంటేజ్ తక్కువ. ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరికీ 100 మార్కులు, లాస్ట్కి వచ్చిన వాళ్ళకి 10 మార్కులు. మార్కులు మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తాయి, అంటే ఫలితం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. వ్రతం యొక్క ఫలితం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, చాలా విశేషమైంది. మరి ఎలా చేయాలి వ్రతము? 1 గంటలో కొడదామా, 1 అరగంటలో కొడదామా? టైం గురించి అస్సలు ఆలోచించద్దు. త్రికరణ శుద్ధి భగవంతుడు కనిపిస్తాడు ఈ టైంలోనే. మనస వాచ కర్మణ. మనసు ఇక్కడే ఉండాలి, దృష్టి ఆయన మీద ఉండాలి, చెవులేమో అయ్యగారు చెప్పేది వినాలి. ఇలా చేస్తేనే వ్రత ఫలితం లభిస్తుంది. అంతేగాని చేశామా అయిపోయిందా అనుకుంటే ఎన్ని సార్లు చేసినా ఫలితం ఉంటుంది. చేసే ఒక్కసారిగా తృప్తిగా మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి. మరి
It's a family party. Hey, light setting akkర్లే మైక్ సెట్టు తో పన్లే మన ఇంటినే చేసేద్దాం డిస్కో థక్కర్లే నైట్ నైన్ బక్కర్లే బయటికి లక్కర్లే ఇలా మనం క్లబ్ అయితే పాపం దాయిల్లే హ్యాపీగా గడిపెళ్ళ ఏ ఫారెన్ కో వెళ్ళాల మనం ఉండే చోటే ఊటీ సిమ్లా గడిపే దాటక్కర్లా ఈ వంకే చాలే పిల్ల మరి మనకి లైఫ్ పోయేలా మన్నా పేదవడు అడిగే దేవుడు చలో చలో మరి చేసేద్దాం బోలా ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ పార్టీ. It's a family party. It's a family party. It's a family party. రొమాన్స్ పాటే పెడతావో సిగ్గెందుకు డాన్స్ అయితే చుట్టూ మన వాళ్ళే కింద పడి దొల్లేస్తావో గాలిలో కంచేస్తావో పైత్రమంతా చూపించే అంతా మన ఇల్లే జీన్స్ ప్యాంటేసుకున్నా అరే రింగా రింగా చేసుకో అరే పట్టు చీరే కట్టుకున్నా చెప్పుకే కాంటూ నువ్వు కుమ్మేసుకో. It's a family party. It's a family party. It's a family party. It's a family party. సిద్ధంగా ఎక్కు నీకే పంచంగా నిక్కరేసుకు చేసే ఇల్లే బారల్లే అరే ఉప్పు కొంచెం ప్లస్ అయినా కారమే మైనస్ అయినా ఇంటి వంట సాట్ అయినా 5 స్టార్ హోటళ్ళే ఏ బౌండరీలే లేని ఈ బాండ్ ని లవ్ చేసుకో అరే గుండె నిండా ప్రేమ పంచే సొంత వాణ్ణి కంటి రెప్పలా చూసుకో. It's a family party. It's a family